Welcome to Gully Classroom. This is the fourth lecture. In the unit agriculture. Agriculture unit la this the fourth lecture ra. Right. CBSE 10th standard geography chapter 4 agriculture la this the fourth lecture. In the fourth lecture la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? We are going to look at non-food crops. என்ன crops ரா? Non-food crops. ஃபுட்டா இல்லாத கிராப்ஸை பார்ப்போம். இதை ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்குவோம். First we will be looking at rubber. நம்ம எடுத்தோடனே ரப்பர் பத்தி பார்ப்போம். அது இல்லாம we will be looking at fiber crops. Fiber crops பத்தி பார்ப்போம். Fiber crops ஒரு மூணு டாபிக்ல பார்ப்போம். Cotton, jute, hemp and natural silk. Cotton, jute, hemp and natural silk. இந்த டாபிக்ஸ்ல we are going to look at fiber crops. இதுல ஜூட்டையும் ஹெம்பையும் கம்பைன் பண்ணி பார்ப்போம். எதை கம்பைன் பண்ணிடுவோம்? ஜூட்டையும் ஹெம்பையும் கம்பைன் பண்ணிடுவோம். Now let us look at the first non-food crop which is rubber. First non-food crop which is rubber. சரி, ரப்பர்ல என்ன சார் பார்க்க போறோம்? Okay, first rubber is grown in equatorial regions. It is an equatorial crop. Equatorial crop na அதிகமா மழையும் தேவை, அதிகமா சுள்ளுன்னு வெயிலும் தேவை. அதிகமா மழையும் தேவை, அதிகமா சுள்ளுன்னு வெயிலும் தேவை. It is grown in special conditions in tropical and subtropical regions. சரி சார், இந்தியா ப்ரொடக்ஷன் என்ன ப்ரொடக்ஷன்? ரப்பர் ப்ரொடக்ஷன்ல எப்படி சார் இருக்குது? 2010-2011 ல இந்தியா was among the fourth largest producers of natural rubber. India was among the fourth natural producers of India was the fourth in natural rubber production. Worldwide India was the fourth in natural rubber production. Okay sir, ரப்பருக்கு எப்படிப்பட்ட climatic conditions தேவைப்படுது? அதிகமான மழை தேவைன்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு அதிகம் சார்? ரைஸுக்கு more than 100 centimeters தேவை. அதை விட அதிகமா ரப்பருக்கு தேவையா? Obviously 200 centimeters rain தேவை. ரப்பருக்கு greater than 200 centimeters rain, moist and humid climate, temperature always greater than 25 degrees centigrade. ரப்பருக்கு temperature always greater than 25 degree centigrade. சரி, so what are the needs? Moist humid climate, rainfall greater than 200 centimeters, rainfall greater than 200 centimeters, a temperature greater than 25 degrees centigrade. A temperature greater than 25 degree centigrade. Also rubber is a very important industrial raw material. கரெக்ட்டா இல்லையா? ரப்பர் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரியில எந்த ஒரு பொருளும் இருக்காது. ரப்பர் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரியில இது vehicles ஓடுற சக்கரத்துல இருந்து டயர்ல இருந்து each and everything is made up of rubber. சரி சார், who are the major producers of rubber? ரப்பரை யாரு அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்றா? ரைட், கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா. நல்லா சவுத் இந்தியா வந்துரு. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. Who else is producing rubber, sir? Andaman and Nicobar Islands, Garo Hills of Meghalaya. Nalagavani, Andaman and Nicobar Islands, Garo Hills of Meghalaya. Meghalaya la Garo Hills. Cherry, sir. So this is basically rubber. Fiber crops பத்தி சொல்லுங்க சார். Fiber crops ரெண்டா பிரி. Fiber crops that are derived from plants. Plantsல இருந்து எடுக்கிற fiber crops derived from plants. அதாவது வேற என்ன சார் fiber crops இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது? There can be natural silk. Natural silk is derived from எது? Silkworms. Natural silk is derived from animals, silkworms. அதே நேரத்துல காட்டன் ஆகட்டும், ஜூட் ஆகட்டும், ஹெம்ப் ஆகட்டும், it is derived from plants that are grown on soil. சரி சார், let us look at cotton. India is believed to be the original home of the cotton plant. India என்னது? Cotton இந்தியால இருந்து தான் வந்துச்சு. India was believed to be the original home of cotton plant. அது இல்லாம இந்தியா காட்டன் ப்ரொடக்ஷன்ல எந்த அளவுக்கு சார் இருக்கு? 2008 ல India was the second largest producer of cotton. யாருக்கு அப்புறமா சார்? After China. சரி, what are the growing needs? What are the growing requirements of cotton, sir? High temperature, அது இல்லாம light rainfall and irrigation இருந்துகிட்டே இருக்கணும். 210 frost free days, பனி இறங்காத, frost ஆகாத 210 frost free days இருக்கணும். அதே மாதிரி bright sunshine, சுல்லுன்னு பளிச்சுன்னு வெயில் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் it will be good for its growth.
6 months ஆகுமப்பா. 6 to 8 months. எதுக்கு? காட்டன் மெச்சூரிட்டி ஆகிறதுக்கு. காட்டன் ஃபுல்லா வளர்ந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிறதுக்கு 6 to 8 months ஆகும். So cotton is a long term crop. Cotton is a long term crop. சரி சார், காட்டன் எந்த இடத்துல சார் யூஸ் பண்றோம்? Cotton is the main raw material for all textile industries. கரெக்டா இல்லையா? அத்தனை ஷர்ட், டி-ஷர்ட், all our textiles, one of the primary ingredients is cotton. சரி சார், காட்டன் என்ன கிராப் சார்? காட்டன் கேரிஃப் கிராப். சார் இது எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஏற்கனவே நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கோம்? ஜிகே. என்னது? ஜிகே. ஜிகேனா ஜி கிரவுண்ட்நட், கேனா காரிஃப். கரெக்டா இல்லையா? அதுலயே சிகே, சி ஃபார் காட்டன், K for Kharif. GK CK. G groundnut Kharif. Cotton Kharif. Right sir. இன்னொன்னு ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லி தந்தீங்களே. எம்ஆர் மிஸ்டர். மஸ்டர்ட் என்னது? ஆறு ராபை. மஸ்டர்ட் ராபை. சரி, எனிவே ஓடியா வேற என்ன சார் படிக்க போறோம்? Cotton can also grow in Deccan plateaus, black soils, drier parts. Deccan Plateau. Deccan Plateau na எது சார்? இந்த இடத்துல இருக்கும்டா. This particular area is called as Deccan Plateau. இந்த இடத்துல ஒரு triangle இப்படி போட்டீனா, this is your Deccan Plateau. இந்த இடத்துல drier partsல cotton is being grown. Right sir. Who are the major producers of cotton with respect to India? Maharashtra and Gujarat. They contain black soil. நல்லா கவனி சாமி. Maharashtra, Gujarat எல்லாம் இந்த region contains black soil, and black soil is extremely good for growing cotton. Cotton வளர்த்த black soil, கருப்பு மண்ணு தான் அட்டகாசம். அது எங்க இருக்கு? குஜராத்ல இருக்கு, மகாராஷ்டிரால இருக்கு. அப்ப குஜராத், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், கர்நாடகா, நல்ல சவுத்துக்கு இறங்கிரு. சவுத்துல எல்லா இடத்துலயுமே cotton is being grown. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, சவுத்துல எல்லா இடத்துலயுமே cotton is being grown. Right? Are you comfortable with how we studied cotton? Right kana. What else? அடுத்தது போலாமா? காட்டனுக்கு அப்புறம் we are going to study about jute. காட்டனுக்கு அப்புறம் we are going to study about jute. இதுல ஜூட்டும் தந்திருப்பான், ஹெம்பும் தந்திருப்பான். ஜூட்னாலும் சணல் தான், ஹெம்புனாலும் சணல் தான். சணல்ல வேற வேற குவாலிட்டி. இதுல ஹெம்ப பத்தி எக்ஸ்ட்ராவா நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஹெம்போடைய என்ன நேம்? சயின்டிபிக் நேம் கனாபிஸ் சதைவா. என்னன்னா கனாபிஸ் சதைவா. சார் இருங்க, கனாபிஸ் நான் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேனே. ஆஹா, இது ஒரு விவகாரமான வார்த்தையாச்சே. ஆமாடா, ஹெம்ப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கனாபிஸ் சதைவா, அல்லது சுத்த தமிழ்ல சொல்லணும்னா கஞ்சா. நல்லா கவனி. There are so many different varieties of cannabis sativa. அதுல சில குறிப்பிட்ட varieties are used for producing சணல். சில cannabis sativa varieties எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? சில cannabis sativa varieties சணல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண யூஸ் பண்றாங்க. ரைட்மா? அப்போ hemp நம்ம இவ்வளவுதான் பார்க்க போறோம். புக்ல hemp பத்தி பெருசா தராததுனால this is all we are going to study about hemp. இல்லையா? பையன் நினைப்பான், அடாடா வெரைட்டியா ஒரு டாபிக் ஆரம்பிச்சார், புக்ல அவ்வளவுதான் தந்திருப்பான்னு ஒதுக்கிட்டாரு. வாடா சப்ஜெக்ட்டுக்கு. ஓகே, we are going to study about jute. Jute is also known as golden fiber. Okay, it is called as golden fiber. அது இல்லாம because of the high cost of jute ஓட அதிகப்படியான காஸ்ட்னால right now jute is losing market to other synthetic fibers. A very good example is nylon. எல்லாருமே ஜூட்ல செய்ய வேண்டிய விஷயத்துல எல்லாம் இப்ப எதுல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க? நைலான்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. Sir, what are the growing needs of jute? It needs a well drained fertile soil. Well drained என்ன ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேனா, தண்ணி நிக்க கூடாது. சோ தண்ணி நிக்காத ஃபர்டைலான soil jute growthக்கு வேணும். It grows well in flood plains where soil is renewed annually. இப்போ சில ஆறுகள் எல்லாம் இருக்கும், அந்த ஆறுகள் எல்லாம் வருஷம் annually என்ன நடக்கும்? வெள்ளம் வந்து புது மண்ணு கரைக்கு ஒதுங்கிக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? இதை நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? இதை நம்ம ஜியோகிராஃபி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஏற்கனவே 2 types of fertile soil, காதர் soil, பங்கார் soil. கரெக்டா இல்லையா? இதுல காதர் அப்படினா நியூ soil, பங்கார் அப்படினா old soil னு படிச்சிருக்கோம். But anyway, let us get back to this particular unit. இதுல jute needs well drained fertile soil.
jute grows well எதுல flood plains-ல ஏன் soil is renewed annually high temperature வேணுமப்பா எதுக்கு during the time of growth யாருக்கு jute-க்கு jute needs high temperature during the time of growth சரி what are jute used for jute எதுக்கு சார் நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க jute is used for making gunny bags னா சாக்கு பையே மேட்ஸ் ரோப்ஸ் yarn அப்படினா என்ன சணல் நூல் செய்யறோம்ல சணல்ல கயிறு செய்யறோம்ல அடுத்து கார்பெட் செய்யறோம் and other artifacts இன்னும் பல விஷயம் சணலை யூஸ் பண்ணி செய்யறோம் சரி சார் சணலை எங்க சார் அதிகமா பண்றாங்க எங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க அதிகமா வெஸ்ட் பெங்கால்ல மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க இன்ஃபேக்ட் ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி எங்க அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹூக்லி ரிவர் பேஸ்ல இருக்கு எங்க இருக்கு ஹூக்லி ரிவர் பேஸ்ல இருக்கு ஏன் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அதிகமா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது ஹூக்லி ரிவர் இருக்கிறதுனால ஜூட் இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ் a lot of water அதே மாதிரி அந்த ஏரியா சுத்தி குட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது ஈஸி லேபர் கிடைக்குது இதெல்லாம் என்ன டாபிக் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டாபிக் ஒரு கனெக்ஷனா வெச்சுக்கோ அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல எங்க ஜூட் அதிகமா மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல சார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எந்த இடத்துல ஜூட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இருக்குது சார் ஹூக்லி ரிவர் எங்க இருக்கு ஒன்ஸ் மோர் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகே சோ வெஸ்ட் பெங்கால் இஸ் a major producer of jute Bihar Assam Odisha and Meghalaya Bihar Assam Odisha and Meghalaya சரி சார் which is this last topic சார் natural silk பத்தி ரொம்ப கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் தான் நாம படிக்க போறோம் natural silk அப்படிங்கிறது இந்த silk wormsல இருந்து எடுக்கக்கூடிய நூல் அதோடைய ஷெல்ஸ்ல இருந்து ஓகே from the cocoons shells னு சொல்ல கூடாது cocoons from the cocoons of the silkworm which are fed on green leaves mulberry leaves அல்லது அந்த green leaves mulberryல சாப்பிட்டு என்ன ஆயிரும் cocoon ஆயிரும் அத சுடுதண்ணில வேக வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க they will extract silk out of it what is it called it is called as sericulture னா என்ன சார் rearing of silkworms for the production of silk fiber sericulture னா என்னடா rearing of silkworms for the production of silk fiber yeah that is the end of this lecture சரி சார் இதுல இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக் எல்லாம் என்ன நான் எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறது ரைட் கவனி காட்டனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் காட்டன்ல நீட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி படி சாமி காட்டன் ஹை டெம்பரேச்சர் லைட் ரெயின்ஃபால் அண்ட் இரிகேஷன் 210 frost free days நல்லா கவனி ஒரே ஒண்ணுக்கு தான் 210 frost free days காட்டனுக்கு மட்டும் தான் 210 frost free days தேவைப்படும் 210 frost free days bright sunshine for growth அதே மாதிரி it is a long term crop 6 to 8 months to mature அதே மாதிரி cotton is a what type of crop important one mark cotton is a kharif crop வேற என்ன ஒன் மார்க் இங்க இருக்கு தெரியுமா jute is also called as golden fiber சரி ரைட் அது இல்லாம மேப் क्वेश्चंसல காட்டன் எங்க வளருது ஜூட் எங்க வளருதுன்னு தெளிவா பாத்துக்கோ yeah that's more or less the important things that you are going to study in this particular unit இதுல board questions எல்லாம் at the end of the lecture கண்டிப்பா நான் தந்திருப்பேன் you can go through them if you have any doubts do comment I will always reply to the comments it might take a couple of days anyway thank you for listening to my complete lecture cheers and thank you if you like my lecture obviously like hit பண்ணு subscribe பண்ணு bell icon hit பண்ணு recommend our channel to your friends வேற என்னடா let us grow together cheers study well thank you cheers thank you